کل وزیراعظم عمران خان ٹی وی پر آئے، لوگوں کے براہ راست سوالات سنے اور ان کے جوابات دیے۔ وزیراعظم عمران خان نے کل ایک اہم سماجی پہلو پر بھی بات کی اور وہ معاملہ تھا خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا۔ وزیراعظم عمران خان نے تسلیم کیا کہ جنسی زیادتی کے جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں حقیقت میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ایک اہم بات تھی جو وزیراعظم کی طرف سے کی گئی، مگر انہوں نے ریپ کیسز سے متعلق ایک چونکا دینے والا بیان بھی دیا اور ایسے واقعات کو خواتین کے پردے سے جوڑ دیا۔ میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور معصوم اور کم سن بچیوں سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدامات کیے ہیں، اور اگر وہ اقدامات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں، اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر ابھی تک مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے سم رٹکتا ہوا کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اس طرح کے گناہ اور جرم کے مرتکب کسی کو بھی رعایت کوئی مستحق نہیں ہے۔ ارشد، یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک شان ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت، یہ جو اخباروں میں رپورٹ ہوتی ہے یہ بہت 1% بھی نہیں ہے۔ یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز۔ تھی تو ہمیشہ، کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی، کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو رپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں، اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو یہ بدکاری ہے، اور دوسرا ریپ ہے۔ اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی، اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے۔ ریپ آرڈیننس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈیننس، بچوں کے لیے، بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور ریپ ہے تو بہت سخت، لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا، اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا۔ دیکھیں، کئی جنگیں معاشرہ جیتتی ہے، قانون میں آپ بنا لیں، اگر لوگ اس کے اوپر کوئی عمل ہی کرے، کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے؟ معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے بھی کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، قدرت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی، اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں، اس کے اثرات ہیں۔ میں جب 18 سال کا پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں، وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جیسے فحاشی بڑھتی گئی، پہلے اڈلٹس اونلی فلمز ہوتی تھیں، پھر وہ اڈلٹس اونلی فلم کا کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا، پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا۔ تو ہوا اس سے کیا؟ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ۔ میں گیا تھا تو 1 طلاق ہوتی تھی 17 شادیوں میں، آج وہاں 70% طلاق ہو گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ Wait a minute. Who are you? عمران خان صاحب نے کہا کہ تو سب سے زیادہ تو عمران خان خود 2 ڈیورسز دے چکے ہیں، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ پھر اپنی ٹیم کو بٹھائیں اور خود بھی بیٹھیں، جتنے بھی ممبرز ہیں، 4 ممبرز ہیں چاہے 10 ممبرز ہیں، ان کو بٹھائیں اور خود بھی بیٹھیں، اور اپنی زندگی کا شروع سے لے کے ابھی تک، اور ان لوگوں کو بٹھائیں جو یورپ میں زیادہ رہے ہیں۔ ان کا کتنی بار کسی کو دیکھ کے دل کرا کہ یہ ریپ کر دیں، کیونکہ وہاں تو ڈریسز، آپ کو پتہ ہے، اسکرٹ اور جینز اور سلیو لیس اسی طرح کے ڈریسز میں تصویریں بھی ہیں ان کی بہت سے لوگوں کے ساتھ۔ اگر انہوں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہو کہ اس طرح کے کپڑے دیکھ کر یا اس طرح کی خواتین دیکھ کے ان کا دل چاہ کے وہ کسی کا ریپ کر دیں، تب تو میں مان سکتی ہوں۔ اگر ان کو خود ایسا نہیں لگا تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کو یہ لگتا ہے؟ اور وہی نہیں، جب ہندوستان نے
बॉलीवुड ने जब हॉलीवुड को अपनाना शुरू किया वहां भी यही हालात हो गए हैं। दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाता है। सभी उन्हीं में से एक हैं, वो अपने सियासत चमकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से अब उन्होंने ये बात की, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं वो, कि जी बॉलीवुड की फिल्में देखकर जो है लोग बिगड़ हैं, तो वो शायद जीनत अमान और मुनमुन सेन को भूल गए जिनके साथ वो घूमा करते थे। और आगे मैं बोलूंगी तो आपका शो में कुछ उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन बाकी चीजें लोग जानते ही हैं कि वो क्या कुछ किया करते थे और कहाँ तक स्टोरी है उनकी और जीनत अमान और मुनमुन सेन की। तो वो कौन सी इधर से जैसे कहना चाहिए लाल मस्जिद में रहती थी दोनों, वो लोग भी तो बॉलीवुड से ही थी ना। तो अब जब आप खुद निकल गए उस चीज से तो बस हर चीज खराब है। हमें एक माशरे को फैसला करना है। एक कई चीजें तो हम रोक नहीं सकते, बाहर से आती हैं, आप की फिल्में देखते हैं, आप बॉलीवुड या टीवी पे अब सब अवेलेबल है। और वो जो जिस तरह जो पहले हिंदुस्तान की फिल्म थी जो हमें याद है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो अब बन गए हैं, तो उससे होगा कोई तो इसका इम्पैक्ट होगा ना। हमारे जब दीन में कहा गया है कि ये चीजें अपने ये जो पर्दे का सारा कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई पीछे कोई फलसफा था ना। इसका फलसफा है फैमिली सिस्टम बचाना और अपने माशरे को प्रोटेक्ट करना इन चीजों से। अब हमें एज अ माशरे जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें हमारे टीवी के ऊपर लोग बैठे हैं, और सबसे बड़ा डैमेज मोबाइल फोन इस कर रहा है बच्चों को। उन बच्चों को वो मटेरियल अब अवेलेबल है मोबाइल फोन पे जो इंसानी तारीख पे नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर पर्दे से मुताल्लिक बात करना चाहते हैं, उनका हक है, कर सकते हैं, अपने नजरिए को आवाम के सामने रख सकते हैं, लेकिन वो ये तासुर नहीं दे सकते कि खवातीन के लिबास की वजह से रेप केसेस होते हैं। ये इशारा भी नहीं दे सकते कि रेपिस्ट अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बराह रास्त विक्टिम ब्लेमिंग है, जो सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि खतरनाक भी है। रेप का या जिनसी ज्यादती का ताल्लुक लिबास या पर्दे से नहीं है, बल्कि ताकत के मुजाहरे से है। ये मामला बुनियादी तौर पर शहवानियत का नहीं बल्कि दूसरे शख्स पर काबू पाने का है। यही वजह है कि माजी में जब भी जंगें हुई तो फातिह अफवाज ने मकबूजा मुल्क की खवातीन का रेप किया, उनसे जिनसी ज्यादती की, खुद को ताकतवर साबित करने के लिए और उन्हें नीचा दिखाने के लिए। रेप, रेपिस्ट और मुतासरा शख्स से मुतालिक बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वसी है कि जिनसी ज्यादती से मुतालिक कवानीन सख्त हैं, मगर सिर्फ कवानीन से मसला हल नहीं होगा। मुआशरे को इस हवाले से जंग लड़नी है, मगर दरअसल जुर्म की रोकथाम की जिम्मेदारी मुआशरे की नहीं होती, रियासत की होती है, और मुआशरे की सिमत का तयन भी रियासत करती है। कवानीन जरूर सख्त होंगे, मगर कवानीन पर अमल दरामद सख्ती के साथ नहीं हो रहा तो क्या मुआशरा कानून पर अमल दरामद कराएगा या हुकूमत करवाएगी? हमारे मुआशरे में ज्यादातर जिनसी ज्यादती के केसेस इसलिए रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं होती। मुतासरा खातून जब अदालत जाती हैं तो मुलजिम के बजाय उनका अपना ट्रायल शुरू हो जाता है। उससे पहले पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। उनके लिबास, उनकी वर्जिनिटी और उनके किरदार पर सवालात उठाए जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में रेप केसेस से मुतालिक एक तारीखी फैसला जारी किया और लिखा कि रेप केसेस का जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें मुतासरा शख्स नहीं बल्कि मुलजिम ट्रायल पर होता है। इसलिए अदालतें मुतासरा शख्स के लिए गैर मौजू अल्फाज का चुनाव ना करें जिसमें सेक्स की आदी, बदकिरदार औरत, नॉन वर्जिन, आवारा औरत जैसे अल्फाज शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में लिखा कि तमाम खवातीन इस बात के कतई नज़र कि उनकी शोहरत क्या है और उनका माजी क्या है, वो सब तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक हैं। यानी अदालतें फैसला दे रही हैं कि मुतासरा लोगों के साथ रवैया ठीक नहीं, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, उन्हीं का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। इसलिए ऐसे वक्त में विक्टिम ब्लेमिंग के बजाय निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।